So we are live. Hi everyone. This is Anis Hi. Manju from my page. So today we are doing a live discussion with these beautiful people from all around the world, I could say. Today's topic that we are planning to discuss is about mindset, because mindset is a 90 percentage we have to use for this business. So like we want to discuss like how we changed our mindset to do this business, because in doing this kind of business we need a proper mindset. A lot of people talk about the scam, and then or a lot of the people have online or social media scaring us, and then we have a lot of fear. So we have to change all those fear and come to this business. So we're going to discuss how we overcome that and we how we came to this business. All right. So today I just want to introduce myself. I'm Anis Manju. I'm from Montreal, Canada, and my profession is in accounting. And I'm doing this business as a side hustle, and I'm a mentor in this business. Okay, so then we have Annie Maman here and Sibi from UK. Annie is from USA, and we have Preeti from Canada, and Ginu from Canada, and Chinju from Canada too. So let's see how all these beautiful women change their mindset, and how they overcome all the situations what they had in the business. Okay, so I'm gonna first ask to CB. Can you tell more about how you figure out, because I know you are doing a full-time job, and then you are a mom, and you are juggling with your lifestyle. So how did you come to this business and overcome that mindset problems? Can you just explain? Yeah, sure. Thank you, Manju. And hello, everyone. So, this is Sibi here. I'm a registered nurse here in UK, and I'm working since 2003. പിന്നെ 4 years തൊട്ട് ഞാൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സീനിയർ ലെക്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. So, as Manju was saying, a positive mindset is very important. Not just for this business, I would say for anything in our life. പക്ഷെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ വേ യു തിങ്ക് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ മെയിൻ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഹൗ ഐ ക്യാൻ manage my full-time job with my family life and doing business on top of that. അപ്പം അതൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് അതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഇത്രയും എൻ്റെ ജോബിൻ്റെയും ഈ ഫാമിലി ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഡിസ്കഷനും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ടും അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ഓവർകം ദാറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് how I'll be able to do it. So since I have changed my mindset, അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ, അതെല്ലാം ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഏബിൾ ടു ഡു മൈ 9 to 5 ജോബ്, ഐ എം ഏബിൾ ടു മാനേജ് മൈ ഫാമിലി ടൈം, and with my positive mindset I'm able to put time for my business on a day-to-day basis so that I can just input, because ഇത് ഓട്ടോമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം മതി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സമയം ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ഐ എം ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്, ഐ എം ഏബിൾ ടു ഷോ മൈ സെൽഫ് അപ്പ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി and every day for this business. So that is how I overcame, I would say, my challenge of how I can manage my full time, my family, and this business along with this. So that's what I would like to say. Thank you. Annie Maman, how would you like to share your experience? എൻ്റെ പേര് ആനി എന്നാണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നേഴ്സായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ USA യിലാണ്. ഇവിടെ ആയിട്ട് 9 വർഷത്തോളമായി.
ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വർക്ക് ഹാർഡാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡായിട്ടൊരു സൈഡ് ഹസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഇങ്ങനെ ആടുകൾ ഒത്തിരി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1 വർഷത്തോളം ഇത് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ അതിലൊരാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിന് നല്ലൊരു 24/7 വീഡിയോ ബേസ്ഡ് സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നും ഇതിനൊരു മെൻറ്ററുണ്ട്, കോച്ചുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കൂടുതലും എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇതാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായത്. Okay, thank you so much, Annie. Yeah, that's very interesting. So എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലെ പലരും ഇങ്ങനെ ബിസിനസിനെ പറ്റി പറയുന്നതും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഡ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എക്സ്ട്രാ ഇൻകം വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാ എന്താന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് പക്ഷെ എന്നാ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് ഉള്ളിൽ, ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ, ഇത് സ്കാം ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്താണ് ആനി നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോണ ആസ്ക് പ്രീതി, ഹൗ ഡിഡ് യു ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ്? ഐ നോ പ്രീതിക്ക് ഫിക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലിന്റെ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് വഴിയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രീതി എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റിയെടുത്തത്, ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? താങ്ക് യു അനീസ് മഞ്ജു. മൈസെൽഫ് എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് പ്രീതി ഷിജോ. ഞാൻ കാനഡയിൽ ബ്രാംപ്ടണിലാണ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് എനിക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 6 years കഴിഞ്ഞു. അപ്പം പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ആക്ച്വലി എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ നേഴ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എപ്പോഴും ആ നേഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം, അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലാണ് ഞാൻ കാനഡയിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് ബേബി ഉണ്ടായി, മോനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ടൈമിങ് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നൊരു ചെറിയ പ്രയാസം വന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ന്യൂ. അപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലി വേണം, വീട്ടിലിരുന്നിട്ടുള്ളൊരു ജോലി വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു മക്കളെയൊക്കെ നോക്കി. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആഡ് കണ്ടു, ഇതുപോലെ ജോലി വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഞാൻ നിന്നത്. ഞാനൊരു നേഴ്സല്ലേ, എനിക്ക് ബിസിനസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ഒരു 0 എക്സ്പീരിയൻസ് ബിസിനസ്സിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, എങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് പോകാം, അത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, അതൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞു, ന്യൂ തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ന്യൂ തിങ്സ് ലേൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ മാറ്റുമായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാനൊരു ഗോള് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം, ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത്. ആ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു 0 എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് അറിയത്തില്ല, സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആണ്. അതുപോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം അല്ലേ. നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും വി ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. അതുപോലെ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, ഓക്കെ ഇന്നിവിടെ നടത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തലേ ദിവസം അറിയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കും, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ലൈഫിൽ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു പ്ലാൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഗോളിലോട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ നോക്കി എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടൊരു ജോലിയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്നതാണ്, ഫേവറബിൾ ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റാതെ മനസ്സിലോട്ട് വന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് പറ്റുമോ, ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ അല്ല, ഒരു ടെക്കി അല്ല,
ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോളജും ഇല്ല. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക. അതിനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഒരു $149 കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ എന്താ പറയണ്ടേ ബിസിനസിന്റെ മോഡൽ കാണാൻ റെഡി ആകുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ധൈര്യം. അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത്. നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ എവറിഡേ വി ആർ സീയിങ്, ബട്ട് നമ്മള് ഒട്ടും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. ഡ്രീമിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ ഡ്രീമിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി വരികയും പിന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. ശരിക്കും ഫെയ്ത്ത് ഓവർ ഫിയർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരാനും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചത്. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ്. Thank you so much. Thank you so much, Preeti. I like that quoting that you said at the end, faith over fear. That's what we have to keep it in our head. Preeti exactly said it. I like that. So yeah, Preeti, thank you so much. So now I'm gonna ask Chinju how Chinju came to this business, and then how did you overcome that fear? Because I know, Chinju, you're going to have a baby soon, and you are so much tiredness, and you have it's really hard when you are in that stage with you have 2 other kids. So I know it's really hard. So how did you overcome all those situations and came to this business and running this business? Okay, thank you, Manju. First of all, I'll introduce myself. എൻ്റെ പേര് ചിഞ്ചു. ഞാനിവിടെ കാനഡയിലെ നയഗ്ര ഫോൾസിലാണ്. ഞാനിവിടെ സെറ്റിലായിട്ട് ഒരു 6 years ആയി. എൻ്റെ ഫാമിലി, ഹസ്ബൻഡ്, 2 കുട്ടികൾ, പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കുഞ്ഞൂടെ വരാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ഒരു 2 years മുന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഒരു ഡിപ്രഷൻ മൂഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1 year എടുത്തു ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഈ ഇതിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സും അവരുടെ ഒരു മൈൻഡും അവര് തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിന്നീട് ഓക്കെ എന്ന് വരാനുള്ളൊരു ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്റെ മെയിൻ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഓൾറെഡി ഹാവ് 2 kids. ഇപ്പോൾ ഒരു 3rd baby എക്സ്പെക്ടിങ്, ഒരു 7 weeks തേർഡ് ബേബിയും വരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കണം, ഹസ്ബൻഡ് 7 days വർക്കിംഗ് ആണ്, വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള അമ്മമാരും ഫാമിലിയും തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ടിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റിയെടുത്തത്. കാരണം നമ്മളൊരു പ്രീതി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ, ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ വേറെ ആരുടെ സപ്പോർട്ട് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ തന്നെ അതിലെ ഒരു എടുത്തു വരണം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നതും. എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഐ ബിലീവ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെ ഞാനിത് ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എടുത്തെടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. Thank you so much, Chinju. Yeah, you said it. Yeah, because you changed your fear and everything, and you overcome it, and you came to this business, even all those situations what you had. Thank you so much. And now I will ask Gino. Gino, how did you change your mindset? Because I know, Gino, you have you are juggling with your family life and then your profession also. So how did you overcome all these situations, and then you came to this business? Also you had the fear also, right? പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? താങ്ക് യു മഞ്ജു. സോ ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് ജീനു. ഞാൻ 10 വർഷമായിട്ട് IT ഫീൽഡിലാണ്, ഇവിടെ കാനഡയിലാണ്. എനിക്കൊരു 7 വയസ്സുള്ള മകളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നത് മെയിൻലി എൻ്റെ IT ലേ ഓഫ് കാരണമാണ്. സോ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യലി. പക്ഷെ ഞാനതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ,
ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, റിസർച്ച് ചെയ്തു, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ, ഇതൊരു സ്കാം അല്ല, ഇതൊരു ലെജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആണ്. അപ്പം അതിനെനിക്ക് അത്രയും സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല, കാരണം അത് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി. എൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഒട്ടും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ വരാത്ത ഒരാളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ IT ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മീറ്റിംഗ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതിൽ സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിലോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഒട്ടും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സൺ അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും, നിങ്ങൾ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സൺ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മൊമെന്റ്സ് എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളേ അല്ലായിരുന്നു. അത്രയും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിയർ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനപ്പം ചിന്തിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ലേ ഓഫ് ആയി, ഞാൻ കുറെ വേറെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു, ജോലിയൊക്കെ തപ്പി, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ITയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് റിയലി ബാഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ പ്രീതി പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ലോഗോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ചൂസ് ഫെയ്ത്ത് ഓവർ ഫിയർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ദൈവം എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ നല്ലതിനായിരിക്കും, സോ ഐ ഷുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത്. കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ജോലി നോക്കുന്നു, എനിക്ക് റിജക്ഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്റെ മേഖലയെ അല്ല ഇത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല, ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് വേറൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് പോകും, പിന്നെ ലേ ഓഫ് ആവും, പിന്നെ ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ വരും. സോ ഐ ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ആൻ അഡീഷണൽ സ്ട്രീം ഓഫ് ഇൻകം. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ തോട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഫിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട്, ശരി സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഞാനത് ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എനിക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ വന്നത്. പക്ഷെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുകയാണ്, മണി ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം, അതിനേക്കാളും ഉപരി ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഡിപ്രസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലേ ഓഫ് സിറ്റുവേഷനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി. കാരണം ഒത്തിരി പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോശമായ സാഹചര്യം നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വരികയാണ്. അങ്ങനെ അതുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്തത്. ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലൈവിൽ എന്നും ആക്റ്റീവാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള ട്രെയിനിങ്സും ഇതിനകത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഓവർകം ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു ലൈഫിൽ ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക, റിസർച്ച് ചെയ്യുക, അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഫിയർ ഓവർകം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു മഞ്ജു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. Thank you so much, Jeenu. So yeah, Jeenu explained also clearly that faith over fear. That's what we have to be. We all are believers. We all have to believe in something, and we have to get rid of that fear. That's what is the main thing. So yeah, ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്കും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി ലൈഫും ബിസിനസ്സും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ, ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഹാർഡ്. Long commute, office stress, office politics, this and that, and the chronic pains that I have every day. എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, I know that that's all temporary. അത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഇവൻച്വലി നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വഴിയെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പേടി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഈവൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അതിന് കിട്ടുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും, ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ഇഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ഈസ് കോളിംഗ് ഫോർ എ ചേഞ്ച്, this is a smart step forward. So start small, dream big, share the good vibes. Thank you so much everyone. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you.